जिन्हों ने कलयुग प्रगटावा किया है ते गुरसिख तराया है। महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान ने शब्द गुरुदेव महाराज पूर सिंह जी दे विच अपना प्रगटावा करके अपना उहदे विच निर्गुण धार दी जोत उहदे विच रख के गुरसिख नूं तराया। अगे महाराज शेर सिंह लै अवतार सोहंग देवे भगत भंडारिया। महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान ने घनकपुर वासी ने पिंड घविंड दे विच प्रगटावा किया, अवतार धारिया, घविंड की धरती नूं भाग लाया, ਉਹਦਾ नाम उन्हें घनकपुरी रखिया ते सोहंग दा भंडारा जिहड़ा उन्हें आपदे भगतां नूं आपदे सिखां नूं दिता। लै अवतार महाराज शेर सिंह बिना सिख किसे नजर ना आया। हर बाणी कहती है जी महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान घनकपुर वासी ने अवतार धारिया, अवतार लिया, पर उन्हें अपने गुर सिखां तो बिना किसी नूं वो नजर नहीं आया ते हुण भी नहीं आ रहा। हुण भी गुर सिखां नूं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो तां ही तां महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान घनकपुर वासी की निंदिया कर रहे हैं। जेकर उन्होंने नजर आया होवे, नजर आउंदा होवे तां वो जरूर महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान घनकपुर वासी नूं मुखों धन 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 कहण, पर वो अज उस नूं मनो विसार चुके आ। हाँ जी गुरसिख जी, हर बाणी दा सानूं बड़ा कुछ दस रही आ, पर असीं जे समझण दी कोशिश करिए तां जेकर आपां हुण ग्रंथ नंबर 1 दे 159 नंबर सफे ते पढ़ो, महाराज शेर सिंह पूਰਨ परमेश्वर धार खेल चतुरभुज कहाए। हर बाणी कहती आ भी महाराज शेर सिंह पूਰਨ परमेश्वर है, घनकपुर वासी चतुरभुज कहाए। जे आपां 133 नंबर सफे ते लै लीए, महाराज शेर सिंह पूਰਨ भगवान चतुर सजान। महाराज शेर सिंह उन्हें हर बाणी कहते महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान पर घनकपुर वासी जिहड़ा पूर्ण भगवान आ, पूरा है, चतुर सजान भी आ, चतुर भी आ ते सजान भी आ। हाँ जी, ਉਹਦੇ जिड्डा चतुर सजान कोई नहीं, अपना भेद नहीं दिंदा। संग जीओ नूं इह भी सच दी गल चल, उन्हां नूं इह बड़ा दुख हो रहा हुण। बड़ियां ऊट पटाक गल्लां करदे हन, कुछ गलत लफ्ज भी वरतते हैं, बड़ा रौला भी पा भी ये सच की गल क्यों कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि वो कामां दी पंचायत आ, उन्हां दे विच उन्हां ने रौला ही पाउणा हुंदा है, किसी दी गल ना सुननी हुंदी ना समझनी हुंदी है। ते ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ पंचायत ਦਾ मुखी आ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ बड़ा दुख आ। हाँ जी, हर बाणी की कर रही आ, जे आपां ग्रंथ नंबर 1 ਦੇ 103 नंबर सफे ते आपां पढ़ीए, पार ब्रह्म प्रभ खेल रचाया, देवियां कन्या दा ना होण ख्वार, जिन्ना महाराज शेर सिंह पूਰਨ परमेश्वर पाया। हाँ जी, हर बाणी देखो कि जिन्ना महाराज शेर सिंह घनकपुर वासी घविंड वाला पूर्ण परमेश्वर जिन्हों ने उन्होंने पा लिया, जिन्हों ने ओहदा ओहनूं धन धन कहा है,
जिन्हां ने ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵੀਆਂ ਕੰਨਿਆ ਵੀ ਖਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਜਿਸ ਇਹ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਜੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 101 ਤੇ ਪੜੋ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੰਬਰ 1। ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਘਨਪੁਰ ਵਾਸੀ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਤ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 294 ਨੰਬਰ ਸਫਾ ਗ੍ਰੰਥ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸੋਹੰਗ ਦਾਨ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੀ। ਹਰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਮਤ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਘਨਪੁਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਸੰਗ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਿਮਾਂ ਦਾ ਜਾਜਕਾਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। 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 ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਣਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੈਣ ਆਪਣੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੈਣ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹੈਂਡ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਜਰਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਠਵਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ, ਬੜਾ ਸੱਤ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤਕੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਓ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਜੂਮ ਤੇ 1-2 ਜੂਮਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਚ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 5 ਕਰੇ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਜੀ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਕਰਿਓ ਵੀਰ ਜੀ। 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਨਕਪੁਰ ਵਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਘਵਿੰਡ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਘਵਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ, ਘਵਿੰਡ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕ ਘੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਬੁਲਾਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਲੁਕਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਪੜੋ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ ਪੜਨ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ ਤਾਂ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਜੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਜੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1957 ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? श्रीमान जियो, आपका खत मिल गया है, बहुत खुशी हुई। आपने जो महिवाल तहरीर किया है उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। प्यारे गुरसिख वीर जी, मेहरबानी करके इनू थोड़ा जा फिर पिछों लो जी, शुरू तो डेट समा दस के जी। धन्यवाद जी। जी 22 अक्तूबर 1957 ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜਕਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ? श्रीमान जीओ, आपका खत मिल गया है, बहुत खुशी हुई। आपने जो महवाल तहरीर किया है उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। अहवाल ये है कि मैंने 21 साल फौज में सर्विस की है और 1954 ईस्वी में मैं पेंशन आया हूं। अब खेती बाड़ी का काम करता हूं। महाराज शेर सिंह आज से 66 साल पहले जिला लाहौर गांव घविंड में पैदा हुए। नाम दे नाल लिखा होया हर संगत जियो, महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जी दे बारे की लिखा है कि महाराज शेर सिंह आज से 66 साल पहले जिला लाहौर गांव घविंड में पैदा हुए। उस वक्त एक मनी सिंह संत था, उसके जरिए लिखत करवाते रहे कि हम विष्णु भगवान का अवतार हैं, मगर अपनी ताकत या शक्ति से काम अभी नहीं लेंगे, क्योंकि सर्व सृष्टि और ब्रह्मांड का विहार करना है। इस करके उन्होंने गुपशुप खेड खेली 52 साल, क्योंकि उन्होंने सृष्टि नूं पलटाउणा सी, सृष्टि नूं हिलाउणा सी, गगन गगनंतर हिलाउणे सी। इस करके चोरी चोरी शुभ शुभ के खेलना कीतियां। पर एक विचार आप जी ने मैं इत्थे रोक के कर रहा हर संगत जीओ कि बाबा मनी सिंह दे जरिए लिखत करवाते रहे। इस गल नूं विचारियो जी, संत मनी सिंह के जरिए लिखत करवाते रहे। अगे की कहते ने? करवाते रहे कि हम विष्णु भगवान का अवतार हैं। मगर अपनी ताकत या शक्ति से काम अभी नहीं लेंगे, क्योंकि सर्व सृष्टि और ब्रह्मांड का विहार करना है। वो हम जोत रूप होके करेंगे। जोत रूप कदों होए जी? जदों महाराज पूर्ण सिंह उन्हां दे शरीर दे विच बैठ के उन्होंने खेल खेली, फिर सारे विहार उन्हां दे शरीर राहीं कीते। ते इहदे च हर संगत जी गुस्सा करने वाली किहड़ी गल है? जे तो कुछ मैं गलत पढ़ रहा हाँ, जां ये चिट्ठी महाराज पूर्ण सिंह होना हत्थां दी नहीं लिखी हुई, मैं आप जी ना इस चिट्ठी नूं कंप्लीट करके एक वचन करना है। वो हम जोत रूप होके करेंगे
और इस तरह कुछ भगत जां सिख अपनी जिंदगी में अपने सेवक बनाए। उन्होंने कुछ भगत किहड़े जिन्हां दीयां पिछलियां भगतियां सी उन्हां नूं अपने सिख बनाया। जदों संत मनी सिंह जी नूं हुक्म दिता सी जोत रूपी कि संता जिहड़े साडे पुराने विछड़े सिखां नूं लभ लभ के लिया के साडे चरनी ला। और उन्होंने ये कृपा की जी ऊपर भी कृपा की। महाराज पूरन सिंह होना पिता जी कौन सीगे भांति जानते हो, बाबा पाल सिंह जी होनी। अगे तो परमात्मा ही राखा है। अठे पैर नाम खुमारी रहती थी। इस तरह वक्त गुजरने के बाद 1943 ईस्वी में महाराज शेर सिंह परलोक को शरीर छोड़कर चले गए, जोत में समा गए। मैं उस वक्त इटली में था और मेरे पर वहां कृपा की, दर्शन दिया, कहा हमने संसार में शरीर को त्याग दिया है, जोत स्वरूप होकर आप पर कृपा करेंगे। कौन लिख रहा जी? महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जी दे बारे महाराज पूरन सिंह जी लिख रहे ने कि उन्होंने की कीता, बड़ी तसल्ली कराने इटली में उस वक्त मैं इटली में था और मेरे पर वहां कृपा की। किसने कृपा की जी? जिहड़ा भुलेखा पाया जाता कि जन्म तो जोत सी, जे जन्म तो जोत हुंदी ते फिर उन्हां ते कृपा करने वाला कोई नहीं सी। महाराज शेर सिंह हुणां ते किसी ने कृपा की? महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान धनकपुर वासी जी ते जे किते कीती है 24 ग्रंथां दे विच मैनूं एक भी पंक्ति कढ दिओ। कृपा की, दर्शन दिया, कहा हमने संसार से शरीर छोड़ के शरीर को त्याग दिया है, जोत स्वरूप होकर आप पर कृपा करेंगे। कि जोत स्वरूप होके तुहाडे ते कृपा करांगे। उन्होंने अपने आप को लिखिया कि मेरे ते कृपा करनगे जोत स्वरूप होके। महाराज पूरन सिंह जी उन्होंने आप इंडिया वापस आ जाओ। मैं उसी साल वापस आ गया। मैं उसी साल वापस आ गया। हुक्म किहने दिता? महाराज पूरन सिंह जी उन्होंने वापस आने वास्ते इंडिया दे विच। महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जी ने जोत स्वरूप हो गए। और फिर 1944 ईस्वी 18 मई को शक्ति उसे प्रकाश प्रवेश कर गई और दया की। शक्ति का प्रकाश जिहड़ा सी वो प्रवेश कर गया किथे? महाराज पूरन सिंह हुणां दे शरीर दे विच। पहला नहीं सी। वो लिख रहे ने और दया की। और इस तरह जब लिखत करवानी होती या संगत का इकट्ठ होता तो जोत प्रवेश हो जाती, यानी प्रकट हो जाती।
क्लियर किया महाराज पूरन सिंह उन्होंने लिखा है, प्रवेश हो जाती यानी प्रगट हो जाती। फिर 1949 से जो लिखित हुई है वो ग्रंथ बन जाता है। 1949 से जो लिखित होती है वो ग्रंथ बन जाता है। और अब इस ताकत ने अपना नाम और शब्द प्रसिद्ध किया है, अपना नाम और शब्द प्रसिद्ध किया है, जो कि 4 वर्ण को एक जैसा है। और ये ताकत वादा करती है कि जो सृष्टि के ऊपर समा वर्तना है वो ये उसी तरह समा वर्तना है, और यह उसी तरह होगा जिस तरह हम लिखवाते हैं। कौन लिखवा रहा जी? हर संग जी ਇਹਦਾ जवाब चाहिए कि कौन लिखवा रहा है, कृपा किन्ना ने की सी? सर्व जातियों को वादियों को एक करना है और एक नाम जपाना है, और वो नाम ये है। महाराज पूरन सिंह जी लिख रहे ने इस चीज नूं ते लिखवा रहे ने महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान कनकपुर वासी जी। अगे इन्होंने जकारा लिखा होया है, सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। और यह पत्र राज सिंह नूं लिखा होया है जो आप जी नाल मैं साझा कर रहा हाँ। और अगे की कहते ने, और शब्द के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सब वजीरों को आगाह किया जा रहा है कि इस तरह संसार की हालात होगी, और हर साल के लिए पहले लिखित हो जाती है। अब राष्ट्रपति को 7 साल के लिए प्रोग्राम लिखकर भेजा हुआ है कि दुनिया में आइंदा ये होगा जिसको कोई नहीं मिटा सकता। और अब जो जोत महाराज शेर सिंह की काम करती है उसका नाम नेह कलंक अवतार है, जिसकी शरण में आत्मा को ज्ञान होता है। हर संगत जीओ इत्थे तक यह चिट्ठी आप जी नाल जो मैं साझी की है। इत्थे हुण नेह कलंक अवतार कौन सीगे और ईश्वर कौन सीगे, महाराज शेर सिंह जी कौन सीगे? जदों मैं एक गल कही सीगी उहदे उत्ते मैं तुहानूं मनमुखी कहूंगा कि जिन्हां नूं ज्ञान नहीं वो मैनूं उल्टा सीधा बोलण दे उत्ते उतर आए। आपने नहीं सोचा कि गल जो मैं आप जी दे नाल साझी कर रहा हाँ वो विद एविडेंस कर रहा हाँ। दूजी गल, जेड़ा मेरा कोई वीर गुरसिख ये कहता है कि ये चिट्ठी सही नहीं है, ये इस तरह नहीं हो सकता, वो अपना विद नाम एड्रैस फोन नंबर बोल के ते मेरे नाल गल कर सकता है, जिथे चाहे मैं इसका प्रूफ देंगा कि ये गल हैगी आ। जन्म तो जोत नहीं सीगी जो महाराज पूरन सिंह उन्होंने लिखा है ते महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान कनकपुर जी ने लिखाया है, यही सच है। मैं अपनी मनमत नाल कुछ कहा वो भी सच नहीं है, आप जी अपनी मनमत नाल कुछ कहो वो भी सच नहीं है। ज्यादा समा ना लेंदा होया इत्थे ही मैं समाप्ति करदा हाँ। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। हर संगत जीओ आप जी नाल जो विचार कीते हैं सांझे ਉਹ जो चिट्ठी का प्रूफ है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੋ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ नहीं है। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। सोहंग महाराज शेर सिंह भगवान बहुत बहुत धन्यवाद गुरसिख वीर जी का, जगजीत सिंह जी होना दा जो
चिट्ठी की साझ पाई अपने नाल। सो अगे मैं बेनती करांगा हाँ जी दो वचन मैं साझे करने चाहना जी। जी जी टाइम बोलो हैगा, जी जे टाइम जी हैगा जी लो मेरे। दो जी लो 2 मिनट जी। गुरसिख जगजीत सिंह ने जो बोलिया है बिल्कुल सही आ। गुरसिख जी तुसी कह रहे जो कि कुछ मेरे खिलाफ, मेरे शान ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੇ ਦਬਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਪਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪਲੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਲਾ ਜਾਜਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਔਰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਝੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਏਦਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ। ਦੋ ਕੁ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜੂਮ ਜੂਦਰ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ 7 ਵਜੇ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। सोहन महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। 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 हर संगत जियो, सारी हर संगत नूं जयकारा प्रवान होवे जी। टाइम कितना गया जी? 2-4 मिनट के ज्यादा है? बस 2-4 मिनट ले लो जी, बाकी टाइम ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ। ਲਓ 2-4 ਮਿੰਟ ਕੋਈ 2-4 ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ 7-8 ਮਿੰਟ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਖੂਬ ਹੋ ਇਨ ਬਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਂਚਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ 25 ਪੋਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਗਤ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਰਚਿਆ, ਔਰ 25 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਜੂਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਤੜਕੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀ ਹਰ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਢੀਠਸਾ ਜਿਹਨੂੰ
ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ? 24 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਸੋਹੰਗ ਅੰਨਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਆ ਉਹ ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਸੋਹੰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਬੋਲਿਆ ਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਬੱਗੋ ਬੱਗੋ ਜਨਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਆਣ ਕੇ ਫੇਰ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੇ। ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਹੰਗ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਤੇ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਵੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਕਵੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਔਰ ਜੈਕਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਕੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਘਵਿੰਡ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਤ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਤ ਹਨ ਤੇ ਗਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ? ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਂਦੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਮਹਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਸ਼ੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ੇ ਆਖਣਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਆ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਪਾੜੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਆਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਲੰਮੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਸਚਾਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਉਜਾੜੀ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ। ਜੇਠੂਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਲਸੀਆਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕਲਸੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਦਾ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਹੋਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਠੂਵਾਲ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛੋ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਨਾਨਗਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਕੱਠ ਦੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਉੱਥੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਤਸੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਟਾਰਸੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਟਾਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇਟਾਰਸੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਲਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਲਸੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਲਸੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਮੇਹਰ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣ, ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਾਲਿਓ ਆਪ ਬੋਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੁੰਚਣੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਮੇਅਰ ਸੋਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਊਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਰੋਕੂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜੇਠੂਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੇ ਇਟਾਰਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਇਟਾਰਸੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਟਾਰਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੰਗਤ ਫੇਰ ਚਲੇਗੀ ਭਾਜੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ? ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਜਾਂ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਭਾਜੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਸ਼ੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੀ ਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ, ਭਗਤ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣਪ ਆ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਮੇਅਰ ਸੋਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਏ ਵੀ ਬਵੋ, ਹਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਫੋਟੋ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਆ ਬਲਵਾਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਕੁੱਕੜ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਭਾਈ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਬਲਵਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਆਖਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਉਹ 21 ਦੀ 31 ਪਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਚੱਲੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ
ਚਾਟੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਾਜੀ ਗਜਾਏ ਹੋਏ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਾਰੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਾਉਣੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ 21 ਦੀ 31 ਪਊਗੀ, 21 ਦੀ 19 ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਸੋਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। 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 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਹ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਮਾਝੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋਨੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ। ਬਿਆਰੀਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਕੱਠ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਕੱਠੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ 88 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੀ 21 ਅੱਸੂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਧਰਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਲਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਮੇਠੇ ਹੋ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਕੱਠ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 21 ਅੱਸੂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਟਾਰਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੂੰਦੀ ਕੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 21 ਅੱਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਰਿੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕ ਰੂਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਰੂਪੀ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਰਾਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਢਾਲ ਰੂਪੀ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ। ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਢਾਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਸੇਫ ਕਰਦੀ ਆ।
ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਢਾਲ ਰੂਪੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਜੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਢਾਲ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਔਰ ਢਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘੁਮਿੰਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਕੀਆਂ ਕੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੰਡਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਢੀਂਡਸਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਖੇ 2 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਸਰੂਪ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ 2 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ satsang ਕਰਨ ਡਏ। ਦੂਜਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੀ ਲਿਖੀ ਲਿਖਾਈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਲਿਖਾੜਾ ਲਿਖੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਨੰਬਰ ਆਈਆਂ 17 ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨਵੇਂ ਤਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰੀ ਭਗੌੜੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਭਗੌੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹਣ 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 ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਪਿਆਰੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਨਕਪੁਰ ਵਾਸੀ ਪਾਸੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋਹਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ 25 ਪੋਹ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੇਠੂਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਜੀ ਵੀਰ ਸਕਦੇ? ਜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਜੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜਾਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 5 ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਲਟਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਖੜੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਂਡ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਝੂਮ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਝੂਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਸੋਹਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। 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 ਸੋਹਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਵੀਰ ਜੀ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਓ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਜੀ 2 ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ।
ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਝੂਮ ਤੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈਂਡ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ। ਸਿਰਫ 2 ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵੀਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਗਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਿਖਾਰੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੰਗਮਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਲਾਈਏ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ। ਜੇ ਰਜੀਤ ਜੀ, ਜੀ ਕੁਝ ਵਚਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸੋ ਹੰਗਮਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੰਗਮਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। 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 ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਲੰਕ ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਵਾਰੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤਿੱਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਔਰ ਮੰਗਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਜਾਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਰ ਭਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਰ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਨਾਦਾਨ ਮਾਸੂਮ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਸਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਖਾੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰ, ਇੱਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨੰਬਰ 3 ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਜੀ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਥੋੜਾ ਲੋੜ ਆ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਗਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਰੁਤਬਾ ਔਰ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਆ ਸੰਘਾਸਣ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਏ, ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਜੇਠੂਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕੁਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰੰਤਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੇਧ ਨਾ ਦੇਣ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਇਹ ਕਲਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਮੈਸੇਜ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉੱਥੇ 26 ਪੋਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 17 ਹਾੜ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹਜੂਮ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਬੋਲਣਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੋਹੰਗ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਡਬਲ ਧਾਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਆ ਤਲਵਾਰ। ਸੋਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਹਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਂ ਜੁੜ ਜਾ। ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਲਿਖਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਬਾਣੀ 24 ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਸ਼ਮ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇਠੂਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਔਰ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲੀਕੇ ਦੀ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਜੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ। ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਬਾਹਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਈਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਓਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਢੀਂਡਸਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂਪਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਆ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, 4 ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਲੰਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁਫਾੜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਚੜੋਗੇ ਜੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਹਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਰਸ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਣ। ਨੇਕ ਲੰਕ ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਸੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜੇਠੂਵਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਥੋੜੇ ਬਥੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਨੇਕ ਲੰਕ ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੂਬਰੂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤੇ ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾਓ। ਸਤਿਯੁਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਲਯੁਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੌਂ ਲਓ, ਚਾਹੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਫੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠ ਲਿਓ ਤੇ ਜੁੜ ਜਿਓ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਚਲੋ ਜਕਾਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਜਕਾਰੇ ਲਾਓ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ
ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੂਕੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਪਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਧਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 26 ਪੋਹ 17 ਹਾੜ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਹਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ I'm really sorry it's hurt you। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਗਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਲਾਓ ਜਗਾਰੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਓ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ 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 ਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਓ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।